अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमाल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप पॉइंट पीके। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाह रहा हूं जो यहां पर गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर तकरीबन 13 से 14 साल गुजार चुके हैं। ये हमारे इरफान भाई हैं। ये दुबई में, ओमान में, इसके अलावा सऊदीया में और कई और कंट्रीज़ में जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ पर रह चुके हैं। और आज जो है ना, मैं इनकी ज़ुबानी इस गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो मेरे साथ मौजूद है इरफान भाई। इरफान भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर आप मुझे बताते भी रहते हैं और लोग भी बहुत सारे मुझसे पूछते हैं, जो मेरे जानने वाले हैं या रिश्तेदार हैं मेरे या मेरे दोस्त हैं, और मेरे चैनल पर और भी दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं कि यार हमें दुबई बुला लो या हमें गल्फ़ कंट्री में किसी जगह पर एडजस्ट कर दो। तो मेरा जो है ना, बार बार उनको कोई, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो मैं उन्हें जो जवाब देता हूँ शायद वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होते। तो मैं आज चाहता हूँ कि आज आप लोगों को बताएं कि किस किस बंदे को दुबई आना चाहिए या किसी भी गल्फ़ कंट्री में आना चाहिए, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए ताकि वो यहाँ पर आकर कामयाब हो सके। और दूसरा ये भी साथ में बता दीजिएगा कुछ एग्जाम्पल्स देके कि लोग जो है जो यहाँ पर आते हैं और वो फेल क्यों होते हैं जी, प्लीज़। अच्छा यार जमाल पंजाबी च गल करा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा गल यार मैं बड़ी सीधी जी करनी बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਜ਼ ਇੱਕ ਏਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਈ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕਰੇ कि यार मेरे को की स्किल ने, यानी कि मैं कम की जानना, मेरे को हुनर किस चीज़ का, मैं तलीम याफ्ता, मैं कोई कारीगर हाँ, एसी टैक्नीशियन हाँ, मैं जीप्स का काम कर लेना, मैं पेंटर हाँ या मैं प्लंबर हाँ या इलैक्ट्रीशियन वट एवर कुछ भी, यानी कि उन्हें गड्डियां का कारीगर हो सकता है, वो एक अच्छा ऑयल चेंजर हो सकता है, वो अच्छा यानी कि ना एक इंस्टॉलर हो सकता है किसी भी चीज़ का, यानी कि ना उन्होंने कम से कम ये स्किल होनी चाहिए। ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 5-5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ 1200 900 1000 ਦਿਰਹਮ 1100 ਦਿਰਹਮ 1300 ਦਿਰਹਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, 400 ਦਿਰਹਮ 600-700 ਦਿਰਹਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣੇਗਾ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਵਾਲਦੈਨ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗਲਫ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। 5.5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ, ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਉਹ ਐਡੇ ਭਾਰੇ 1 1.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼, ਸੇਫਟੀ ਸ਼ੂਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਜੀ 4:30 ਵਜੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਸ 8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਊਟੀ 14 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ 1100 ਦਿਰਹਮ ਆ ਗਈ ਜੀ, 1200 ਦਿਰਹਮ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵੇ। ਏਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਏਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਲੇਬਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਲਾਲਤ ਔਰ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਦੀ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। यानी कि लेबर च आना अच्छी गल नहीं हैगी, यानी कि तुहाडे कहने का मकसद यह है कि साडे कोल कोई ना कोई स्किल होना लाजमी चीज़ है। वो जमाल भाई स्किल लाजम है। देखो ना ये बिल और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह देना कि जमाल भी मैं आ रहा ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਲੰਬਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਪਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੇਂਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਾ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਉਸ ਲਓ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਤੀਸਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਚੌਥੀ ਕੰਪਨੀ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ अगर वो कारीगर है तो अगर कोई गड्डियां का कारीगर है, एडा बड़ा सुनाई है दुबई के अंदर किन्ने सुनाई ने, शारजा चो सुनाई ने, अजमान चो बेशुमार सुनाई ने, किसी भी अच्छी जगह तुम जॉब मिल जाएगी हैज़ अ कारीगर। लेकिन एक बंदा बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ है तो उन्हें आखना जी मैं 6 लाख रुपया माँ प्यो का रोड़ के, तो पहले तो 1.5 साल जो आता 6 लाख पूरा नहीं कर सकता।
ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਡੇਢ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਗ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਅਗਰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਜੇ 6 ਲੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣਾ 660 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, 662 ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਈ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਲਮੂਨੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਡੈਕੋਰ ਆਪਣਾ ਸੀਲਿੰਗ ਮੈਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅੱਛੇ ਪੇਂਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਲ ਮੈਸਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਟਾਈਲ ਮੈਸਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਲ ਮੈਸਨ ਤੋਂ ਪਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 12 ਦਿਰਮ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 11 ਦਿਰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 13 ਦਿਰਮ ਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਟਾਈਲ ਮੈਸਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲਸਤਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਲ ਦੁਬਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਇਰਫਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਸੀ 240 ਹੈ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਾਫਾ ਹੈ, ਮੂਛਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲੱਗਾ, ਜੱਟ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਭ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ 15,000 ਦਿਰਹਮ 20,000 ਦਿਰਹਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 4-6 ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਅੱਛੀ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕਰ ਲਵੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰੇ ਤੇ 3500-4000 ਦਿਰਹਮ ਸੈਲਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੂਕਟਰ ਚਲਾਣਾ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਵੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਵੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਵੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੱਬੜ ਕੁਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੌਧਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਹੋਵੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਖੁਸੂਸਨ ਸਿਰਫ ਜਮਾਲ ਭਾਈ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਜੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ। ਹਾਂ, ਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਲਕਮ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਵਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਔਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਮਾਈ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਤਿਆਰ ਮਾਟੇ ਤੇ ਜਾ ਸਵੇਰੇ ਬਸ ਬੈ, ਫਿਰ ਆਖੇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਸਾਤਾ। ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੈਲ ਸੈਟਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਣ, ਕੋਈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਰਹਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਬਣਾਵਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਸ਼ਾਪ ਬਣਾਵਣ, ਵਾਟ ਐਵਰ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਰਹਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਮਨਾ ਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਮਾਵਣ ਖਾਵਣ। ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਮ VIP ਜ਼ਰਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਬਈ ਦਾ VIP ਰੂਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਚੌਕਤ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿਖਾਓ, ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਐਸ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੰਥਲੀ ਰੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਾਬ? ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੂਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਾਰਪੇਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਇਆ, ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਰੂਮ ਰੈਂਟ ਸਰ 1400 ਦਿਰਹਮ ਪਰ ਮੰਥ ਹੈ। 4 ਜੁਮਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, 4 ਜੁਮੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ 26 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 26 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 1400 ਦਿਰਹਮ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 1,10,000 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਰੂਮ ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਦੁਬਈ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਜਨਾਬ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 6-6 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੰਥਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਰਾਇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਸ 4 ਤੋਂ 4,500 ਦਿਰਹਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਤੇ 1400 ਜਾਂ 1600 ਦਿਰਹਮ ਸੈਲਰੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਕੱਛਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕੱਛਾ,
ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 600 ਦਿਰਹਮ ਕੱਢ ਕੇ 1000 ਦਿਰਹਮ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 900 ਦਿਰਹਮ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੁਪਈਆ 80 ਤੋਂ 90000 ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ 8-7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ, ਧੱਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੁਬਈ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਬਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੱਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੱਪ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਈਓਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਵਨ ਵੈਲਕਮ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕਿੱਲ ਨਾਲ ਆਵਨ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੋਚ ਕੇ ਆਵਨ। ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਖੁਆਬ ਲੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਨਾਬ ਕੋ ਫੜੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਫੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਂਝ ਕੇਲੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਅਮਰੂਦ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਨ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕੰਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਰਗਰ ਵਾਲਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਹ ਬਰਗਰ ਸਟਾਲ ਲਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਇੱਥੇ ਬਰਗਰ ਸਟਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਬਲਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪ ਬਰਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50000 ਦਿਰਹਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਬਰਗਰ ਵੇਚੋਗੇ। 50000 ਦਿਰਹਮ ਪਹਿਲੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਪ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਦੀਆ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਬਲਦੀਆ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗੀ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਏਗਾ, ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਔਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, यानी कि साफ ज़ाहिर है बर्गर एवं तो नहीं बन जाने चपेटा ना नहीं। जी तो दोस्तों आपने इरफान भाई की बातें सुन ली। इरफान भाई की सारी बातों का लुब्बे लुबाब यही चीज़ है, तो ये कि अगर आपने दुबई आना है तो उसके लिए आपके पास लाजमी तौर पर कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। अगर फ़र्ज़ कर ले आपके पास स्किल नहीं है तो नंबर 2 पे आपके पास पैसे होने चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए कि आप यहाँ पर आकर कोई कारोबार स्टार्ट कर सके। और लेट्स सपोज अगर आपके पास पैसे भी नहीं है और आपके पास स्किल भी नहीं है और आप फिर भी जिद करके यहाँ पर आ जाते हैं, तो फिर उसका लुब्बे लुबाब ये है कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो 5-6 से 7 लाख रुपए लगाकर यहाँ पर जब आप आएंगे और यहाँ आकर आप जो है ना वर्क वीज़ा पर जॉब करेंगे, तो वो जो पैसे आपने लगाए हैं तकरीबन 2 साल के अंदर, नहीं तो कम से कम 1.5 साल के अंदर जो है आप उन सिर्फ पैसों को पूरा करेंगे। और लेट्स सपोज आप आज़ाद या वर्क वीज़ा लेकर यहाँ आ भी जाते हैं और फिर आप कुछ देर यहाँ पर जॉब सर्च करते हैं, तो जॉब सर्च करने के दौरान आपके कितने पैसे लगेंगे ये आपको इरफान भाई पहले भी बता चुके हैं और मैं दोबारा आपको बता दूं कि कम से कम 350 रुपया जो है वो आपके एक बेड का लगेगा। और कम से कम अगर आप अपना खाना भी लगवाते हैं कहीं भी किसी भी होटल पर, यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है, तो कम से कम 350 रुपये हो। तो इसका मतलब ये हुआ तकरीबन 700 रुपये आपका सिर्फ और सिर्फ रिहाइश का और खाने का लगेगा। उसके बाद जो आपने अपना अलहदा खर्चा करना है या आपने जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है या आपने जो नेट वगैरह यूज़ करना है, आप देखें ये उससे बाहर का खर्चा है। तो और उसके बाद फैसला करें कि आपने यहाँ पर आना है या कुछ बन के आना है, स्किल लेके आनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है।